students. I, Dr. Khyati Vadher, an assistant professor in English working at JJCET Commerce and BBA College, Junagadh, affiliated to Bhakta Kavi Narsi Mehta University, heartily welcome you all to the YouTube video lecture series for English and business communication subjects. Near the borders of France and Italy, on the shore of the Mediterranean Sea, lies a tiny little kingdom called Monaco. Many a small country town can boast more inhabitants than this kingdom, for there are only about 7,000 of them in all. And if all the land in the kingdom were divided, there would not be an acre for each inhabitant. But in this toy kingdom, there is a real kinglet. And he has a palace, and courtiers, and ministers, and a bishop, and generals, and an army. It is not a large army, only 60 men in all, but still it is an army. There were also taxes in this kingdom as elsewhere. Now it happened a few years ago that a murder was committed in this toy king's domain. The people of that kingdom are peaceable, and such a thing had not happened before. The judges assembled with much ceremony and tried the case in the most judicial manner. There were judges and prosecutors and jurymen and barristers. They argued and judged, and at last they condemned the criminal to have his head cut off as the law directs. So far, so good. Next, they submitted the sentence to the king. The king read the sentence and confirmed it. "If the fellow must be executed, execute him." There was only one hitch in the matter, and that was that they had neither a guillotine for cutting heads off nor an executioner. The ministers considered the matter and decided to address an inquiry to the French government, asking whether the French could not lend them a machine and an expert to cut off the criminal's head, and if so, would the French kindly inform them what the cost would be. The letter was sent. A week later, the reply came. A machine and an expert could be supplied, and the cost would be 16,000 francs. This was laid before the king. He thought it over. 16,000 francs! "The wretch is not worth the money," said he. "Can't it be done somehow cheaper? Why, 16,000 francs is more than 2 francs a head on the whole population. The people won't stand it, and it may cause a riot." So a council was called to consider what could be done, and it was decided to send a similar inquiry to the King of Italy. The Italian government wrote that they would have pleasure in supplying both a machine and an expert, and the whole cost would be 12,000 francs, including travelling expenses. This was cheaper, but still it seemed too much. It would still mean nearly 2 francs more per head on the taxes. Another council was called. They discussed and considered how it could be done with less expense. Could not one of the soldiers, perhaps, be got to do it in a rough and homely fashion? The general was called and was asked, "Can't you find us a soldier who would cut the man's head off? In war they don't mind killing people. In fact, that is what they are trained for." So the general talked it over with the soldiers to see whether one of them would not undertake the job. But none of the soldiers would do it. "No,
They said, "We don't know how to do it. It is not a thing we have been taught." What was to be done? Again, the ministers considered and reconsidered. They assembled a commission and a committee and a subcommittee, and at last they decided that the best thing would be to alter the death sentence to one of imprisonment for life. This would enable the king to show his mercy, and it would come cheaper. The king agreed to this, and so the matter was arranged. The only hitch now was that there was no suitable prison for a man sentenced for life. There was a small lockup where people were sometimes kept temporarily, but there was no strong prison fit for permanent use. However, they managed to find a place that would do, and they put the young fellow there and placed a guard over him. The guard had to watch the criminal and had also to fetch his food from the palace kitchen. The prisoner remained there month after month till a year had passed. But when a year had passed, the kinglet, looking over the account of his income and expenditure one day, noticed a new item of expenditure. This was for the keep of the criminal, nor was it a small item either. There was a special guard, and there was also the man's food. It came to more than 600 francs a year. And the worst of it was that the fellow was still young and healthy and might live for 50 years. When one came to reckon it up, the matter was serious. It would never do. So the king summoned his ministers and said to them, "You must find some cheaper way of dealing with this rascal. The present plan is too expensive." And the ministers met and considered and reconsidered, till one of them said, "Gentlemen, in my opinion, we must dismiss the guard. But then the fellow will run away." "Well, let him run away." So they reported the result of their deliberations to the kinglet, and he agreed with them. The guard was dismissed, and they waited to see what would happen. All that happened was that at dinner time the criminal came out, and not finding his guard, he went to the king's kitchen to fetch his own dinner. He took what was given to him, returned to the prison, shut the door on himself, and stayed inside. Next day, the same thing occurred. He went for his food at the proper time, but as for running away, he did not show the least sign of it. What was to be done? They considered the matter again. "We shall have to tell him straight out," said they, "that we do not want to keep him." So the minister of justice had him brought before him. "Why do you not run away?" said the minister. "There is no guard to keep you. You can go where you like, and the king will not mind." "I dare say the king would not mind," replied the man, "but I have nowhere to go. What can I do? You have ruined my character by your sentence, and people will turn their backs on me. Besides, I have got out of the way of working. You have treated me badly. It is not fair. In the first place, when once you sentenced me to death, you ought to have executed me. But you did not do it. That is one thing. I did not complain about that. Then you sentenced me to imprisonment for life and put a guard to bring me my food. But after a time you took him away again, and I had to fetch my own food. Again I did not complain. But now you actually want me to go away? I can't agree to that. You may do as you like, but I won't go away." What was to be done?
Once more, the council was summoned. What course could they adopt? The man would not go. Finally, they decided to offer him a pension. The sum fixed was 600 francs, and this was announced to the prisoner. "Well," Said he, I don't mind, as long as you undertake to pay it regularly. On that condition, I am willing to go. So the matter was settled. He received 1/3 of his annuity in advance and left the king's dominions. It was only a quarter of an hour by rail, and he emigrated and settled just across the frontier, where he bought a bit of land, started market gardening, and now lives comfortably. He always goes at the proper time to draw his pension. It is a good thing that he did not commit his crime in a country where they do not grudge expense to cut a man's head off, or to keeping him in prison for life. So today we are going to learn Two Deer by Leo Tolstoy. Leo Tolstoy was born in 1828 and died in 1910. This is the second story of Gems of Wisdom. So let's learn. This is a Leo Tolstoy. He is a Russian writer. Leo Tolstoy, also spelled Tolstoy, Russian in full. He was born on 9th September 1828 in the Russian Empire. This is the province in which he was living, Yesenia Polyana, Tula province. આ એક ક્ષેત્રમાં રશિયાની અંદર રહેતો હતો. He was died on 20th November 1910. 20 નવેમ્બર 1910 અસ્તબોપોવો રિયાઝિયાના પ્રોવિન્સ રશિયાની અંદર જ એક્સપાયર થઈ ગયેલા. રશિયન ઓથર બોર્ન ટુ એન એરિસ્ટોક્રેટિક રશિયન ફેમિલી ઇન 1828. 1828માં રશિયન ફેમિલીની અંદર ખૂબ જ રીચ ફેમિલીની અંદર એમનો જન્મ થયેલો હતો. Tolstoy is best known for realistic fiction and he was one of the world's greatest novelists. એ પોતાની નવલકથાઓ માટે ખૂબ જ એક મહાન નવલકથાકાર તરીકે ખૂબ જ પ્રખ્યાત હતા. Leo Tolstoy is known primarily for having written a masterpiece, War and Peace and Anna Karenina. લિયો ટોલ્સ્ટોયના ખૂબ જ પ્રખ્યાત જે બે માસ્ટરપીસ કહી શકીએ એ વોર એન્ડ પીસ અને એન્ના કેરેનિના છે, બે બુક છે, which are commonly regarded as among the finest novels ever written. અત્યાર સુધીની સારામાં સારી નોવેલ લખાયેલી હોય તો આ બંને નોવેલ છે, તો એ એમની સારામાં સારી નોવેલ લખવાની ગણનામાં આ બંને નોવેલનો ઉલ્લેખ થાય છે. અબાઉટ હિઝ અર્લી લાઈફ, હવે એમના જીવન વિશે આપણે થોડું બ્રીફમાં જોઈએ. ટોલ્સ્ટોય વોઝ બોર્ન એટ યેસનયા પોલિયાના, રશિયાની અંદર આ ક્ષેત્રમાં એમનો જન્મ થયેલો હતો. હી વોઝ ધ ફોર્થ ઓફ 5 ચિલ્ડ્રન ઓફ કાઉન્ટ નિકોલાઈ ઇલિચ ટોલ્સ્ટોય. એમના ફાધરનું નામ છે કે જે 5 બાળકો એમને હતા એમાંના ચોથા નંબર ઉપર લિયો ટોલ્સ્ટોય હતા. વેટરન ઓફ પેટ્રિયોટ વોર ઓફ 1812 અને જે એમના મમ્મી અને પપ્પાનું જે ચોથું બાળક હતા એન્ડ કાઉન્ટેસ મારિયા ટોલ્સ્ટોય. His mother died when he was 2 and his father when he was 9. જ્યારે પણ નાની ઉંમરમાં જ એમના પેરેન્ટ્સ એક્સપાયર થઈ જાય છે. જ્યારે 2 વર્ષના હતા ત્યારે એના મમ્મી એક્સપાયર થઈ જાય છે અને જ્યારે 9 વર્ષના હતા ત્યારે એના પપ્પા એક્સપાયર થઈ જાય છે. ટોલ્સ્ટોય એન્ડ હિઝ સિબ્લિંગ્સ વેર બ્રોટ અપ બાય રિલેટિવ્સ. ટોલ્સ્ટોય અને એના ભાઈ બહેનોનો એમના સગાવાલા દ્વારા ઉછેર કરવામાં આવ્યો છે. સો ધીસ ઇઝ ધ ફ્રન્ટ પેજ ઓફ અવર બુક લિયો ટોલ્સ્ટોયસ ટુ ડિયર. ટુ ડિયર એટલે ખૂબ વાલું નહીં પણ ખૂબ જ મોંઘું, તો ડિયર એટલે ખૂબ મોંઘાની સેન્સમાં અહીંયા ટાઇટલ આપવામાં આવેલું છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ ઓફ ધ સ્ટોરી, સ્ટોરીના જે મહત્ત્વના બનાવો બને છે એ ક્યાં ક્યાં આપણે કવર કરવાના છે સ્ટોરીમાં. ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સ્ટોરી છે, તમને છેલ્લે સુધી એક સરપ્રાઇઝિંગ છે અને તમને બહુ મજા આવશે સ્ટોરી સાંભળવાની. લોકેશન ઓફ ધ કિંગડમ, આ રાજ્યનું લોકેશન કયું છે જ્યાં સ્ટોરીનું સેટિંગ થયેલું છે. સ્ટ્રેન્થ ઓફ ધ આર્મી, ત્યાં કેટલી આર્મી છે. પોપ્યુલેશન ઓફ મોનેકો કિંગડમ, જે રાજ્ય છે મોનેકો રાજ્ય એની વસ્તી કેટલી છે. સ્પેશિયલ સોર્સ ઓફ રેવન્યુ, ત્યાં જે આવક છે ઇકોનોમિકલ સ્ટ્રેન્થ છે જે રાજ્યની એ શું છે. રીઝન ઓફ મોનોપોલી ઓફ ગેમ્બલિંગ, અને ત્યાં જે ગેમ્બલિંગનો જે ટ્રેન્ડ છે બરાબર, તો એનું રીઝન શું છે. હિન્ડ્રન્સીસ ઇન ધ પ્રોસેસ ઓફ એક્ઝિક્યુશન, અને જે એક મર્ડર થાય છે અને જ્યારે પણ એને સજા કરવામાં આવે છે તો ત્યારે કઈ કઈ મુશ્કેલીઓ નડે છે કે જે કલ્પ્રિટ માટે, ગુનેગાર માટે, તો એ આ સ્ટોરીના મેઇન પોઈન્ટ્સ છે.
Two Deer is a short story by Russian author Leo Tolstoy, first published in 1897. ટુ ડિયર છે એ રશિયન ઓથર લિયો ટોલ્સ્ટોયની શોર્ટ સ્ટોરી એટલે કે ટૂંકી વાર્તા છે 1897માં પબ્લિશ થયેલી. ઇટ્સ અ હ્યુમરસ અકાઉન્ટ ઓફ ધ ટ્રબલ્સ ઓફ ડીલિંગ વિથ ધ ક્રિમિનલ ઇન ધ કિંગડમ ઓફ મોનેકો. મોનેકો રાજ્યની અંદર એક ગુનેગારને સાચવવા માટે કઈ કઈ મુશ્કેલીઓ પડે છે. તો આ એક કોમેડી સ્ટોરી છે, તો તમને બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ લાગશે. ટુ ડિયર વાર્તા સંક્ષિપ્તમાં. હવે આ જે સ્ટોરી છે એને બ્રીફમાં અને ગુજરાતીની અંદર ટ્રાન્સલેશન કરી અને મેં અહીંયા શોર્ટમાં સ્ટોરી મૂકેલી છે. મોનેકો નામના એક નાના રાજ્યમાં બધું જ છે, પણ નાના પાયા પર. 60 જણાની આર્મી છે, એક રાજા છે અને 7,000ની વસ્તી છે. ઇટલી અને ફ્રાન્સની વચ્ચે આવેલા રાજ્યમાં ટેક્સ અને ગેમ્બલિંગ હાઉસથી આવક થઈ છે. આ રાજ્યમાં કોઈક અચાનક એક વખત કોઈ મર્ડરનો ગુનો કરે છે. ગુનેગારને સિરકલમ એટલે કે વ્યક્તિનું માથું કાપી નાખવાની એક સજા કરવામાં આવે છે. મુશ્કેલી એ છે કે કોઈને સિરકલમ કરતા આવડતું નથી. આ સજા જે કરવાની છે એ પ્રકારના માણસ કોઈ આ રાજ્યમાં છે નહીં. ફ્રાન્સ સિરકલમ માટે સાધન અને અનુભવી માણસ 16,000 ફ્રેન્ક્સમાં આપવાનું કહે છે. ફ્રાન્સની જ્યારે મદદ લેવાની વાત આવે છે તો ફ્રાન્સ કહે છે કે 16,000 ફ્રેન્ક્સ થશે જો તમારે એક એક્સપિરિયન્સ્ડ મેન અથવા તો એનું જે ટૂલ છે જેને ગલેટિન કહે છે તો એના માટે 16,000 ફ્રેન્ક્સ જોશે. પણ એ મોનેકોને માટે બહુ મોંઘું છે, કેમ કે મોનેકોનું જે રાજ્ય છે ખૂબ નાનું છે, વસ્તી ઓછી છે અને એમની આવક પણ ખૂબ ઓછી છે. જ્યારે ઇટલી છે 12,000 ફ્રેન્ક્સમાં આપવાનું કહે છે, જે પણ ગવર્મેન્ટને ખૂબ મોંઘું લાગે છે. મોનેકોની આર્મીને પૂછવામાં આવે છે કે જો તેઓ આ કામ કરી દે તો, પણ તેઓ પણ આ કામ કરવાની ના પાડે છે કે અમને આ પ્રકારની કોઈ ટ્રેનિંગ આપવામાં નથી આવી તો અમે આ ન કરી શકીએ. આથી મોતની સજાને આજીવન કેદની સજામાં ફેરવવામાં આવે છે. અહીં પણ પહેરેદાર અને ગુનેગારના ખોરાકનું વર્ષ 6,000 ફ્રેન્કનો ખર્ચ આવે છે. તેથી પહેરેદારને એટલે કે વોચમેનને છૂટો કરવામાં આવે છે અને ગુનેગારને ભાગી જવાનો મોકો આપવામાં આવે છે. છતાં પણ ગુનેગાર ભાગતો નથી અને છેલ્લે 600 ફ્રેન્કનું પેન્શન બાંધી આપવામાં આવે છે, જેનો ગુનેગાર મજાથી ઉપયોગ કરે છે. આમ કોઈ પણ દેશના નાના રાજ્યની સિસ્ટમમાં પૈસાને કારણે, ઇકોનોમિકલ પ્રોબ્લેમને કારણે જે ન્યાયિક પ્રણાલીની અંદર કઈ રીતે છૂટછાટ આપવામાં આવે છે તો એ વાતને ખૂબ અદ્ભુત રીતે અહીંયા રજૂ કરવામાં આવી છે. ઓકે, તો હવે સ્ટોરી સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. ટુ ડિયર. Near the borders of the France and Italy, on the shores of the Mediterranean Sea, lies a tiny little kingdom called Monaco. ફ્રાન્સ અને ઇટલીની જે સરહદ છે એમની નજીક એક મેડિટેરિયનનો જે દરિયો છે એમના કિનારે એક નાનું રાજ્ય આવેલું છે કે જે રાજ્યનું નામ મોનેકો છે. Many a small country town can boast more inhabitants than this kingdom. ઘણા બધા જે નાના દેશ છે એમના જે સૌથી નાના નાના રાજ્યો હશે એના જે રાજ્યના લોકો છે એ પણ આ કિંગડમના રાજ્યના લોકો કરતાં વધારે હશે, એટલે કે વસ્તીમાં મોટા હશે. For there are only about 7,000 of them all told. અહીંયા જે મોનેકો નામના જે કિંગડમમાં માત્ર 7,000 લોકોની વસ્તી હતી. અહીંયા મેં જે બોલ્ડ ફોર્મમાં જે ફોન્ટ કરેલા છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ કીવર્ડ્સ છે સ્ટોરીના, તો ખાસ યાદ રાખજો. All told, and if all the land in the kingdom were divided, there would not be an acre for each habitant. જે આ રાજ્યના લોકોને જે જમીન છે એ ડિવાઈડ કરી દેવામાં આવે દરેક વ્યક્તિને, તો એક વ્યક્તિને 1 એકર પણ જમીન ન મળે, એટલી ઓછી વસ્તી અને ઓછી જે જમીનનું એક કિંગડમ છે. બટ ઇન ધીસ ટોય કિંગડમ ધેર ઇઝ અ રિયલ કિંગલેટ. પણ આ એક જે ટોય કિંગડમ એટલે કે નાનું જે કિંગડમ છે, રાજ્ય છે, એમાં પણ એક સાચો રાજા છે. એન્ડ હી હેઝ અ પેલેસ એન્ડ કોર્ટિયર્સ. અહીંયા પણ એક મહેલ છે, દરબાર લોકો છે, મિનિસ્ટર મંત્રીઓ છે, બિશોપ પાદરી છે અને જનરલ્સ અને બીજા સામાન્ય માણસો પણ છે અને આર્મી પણ છે. જેમ બીજા રાજ્યમાં જે રીતે દરબારના લોકો, રાજા, એમનો મહેલ, એમના દરબારીઓ બધા હોય છે, એવી જ રીતે આ રાજ્યમાં પણ આ દરેક વસ્તુ છે. It is not a large army, only 60 men in all, but still it is an army. અહીંયા જે આર્મી હતા એ લોકો વધારે નહોતા, માત્ર 60 જ જણા હતા, પણ છતાં પણ આર્મી એટલે આર્મી જ ગણાય છે, તો 60 જણાનું આર્મીનું ગ્રુપ હતું. There were also taxes in this kingdom and as elsewhere as tax on tobacco and on wine and spirit and poll tax.
જેમ બીજા રાજ્યમાં જે રીતે ટેક્સ લેવામાં આવે છે એવી રીતે આ રાજ્યમાં પણ ટેક્સ લેવામાં આવતો. ટોબેકો પર ટેક્સ લેવામાં આવતો, વાઇન, સ્પિરિટ અને પોલ ટેક્સ, બરાબર, અલગ અલગ જે રીતે બીજા રાજ્યોમાં જેવી રીતે ટોબેકો ઉપર, વાઇન ઉપર, સ્પિરિટ ઉપર કે પોલ ટેક્સ લેવાય છે એવી જ રીતે અહીંયા પણ ટેક્સ લેવામાં આવતો હતો. આ રાજ્યમાં પણ હતું નાના પાયા ઉપર. બટ ધો ધ પીપલ ધેર ડ્રિંક એન્ડ સ્મોક એઝ પીપલ ડુ ઇન અધર કન્ટ્રીઝ, બીજા દેશમાં જે રીતે લોકો ડ્રિંક કરતા, સ્મોક કરતા એવી રીતે મોનેકોની અંદર પણ આવી રીતે કરતા. There are so few of them that king would have been hard to put it to feed his courtiers and officials and to keep himself if he had not found a new and special source of revenue. અહીંયા જે રાજાને રાજ્યની અંદર જો કોઈ સ્પેશિયલ સોર્સ ઓફ રેવન્યુ એટલે કે જે ઇન્કમ જો સારી એવી ન હોય તો દરેક એમના જે મહેલના લોકોને ખવડાવવાનું પણ એમના માટે મુશ્કેલ થઈ પડે એ રીતનું હતું. The special revenue comes from a gaming house where people play roulette. અહીંયા જે સ્પેશિયલ એમનો ઇન્કમનો સોર્સ હતો આ રાજ્યની અંદર એ માત્ર ગેમિંગ ઉપર હતું કે એ રાજ્યની અંદર ગેમિંગ હાઉસીસ હતા જ્યાં રમતો રમતા અને એ જે રૂલેટ નામની જે ગેમ હતી, બરાબર, એમાંથી લોકો રમવા માટે આવતા અને એમાંનો અમુક હિસ્સો છે રાજાને આપતા, એટલે એ એમનો ઇન્કમનો સોર્સ હતો. જેમ આપણે આપણા જે ગુજરાતની અંદર કે જેમ જીએસટી છે અથવા તો આપણે જે રીતે ટેક્સ ભરીએ છીએ અને એ રાજ્યના જે અધિકારીઓ માટે જે ઇન્કમનો સોર્સ છે સરકાર માટે, તો એ રીતે અહીંયા જે રૂલેટ નામની જે ગેમ હતી એમાંથી એ લોકો પોતાની ઇન્કમ મેળવતા હતા. People play and whether they win or lose, the keeper always gets a percentage on the turnover and out of his profit he pays a large sum to the king. લોકો અહીંયા રમવા માટે આવતા, ઘણી વખત ગેમ જીતી જતા, ઘણી વખત હારી જતા, પણ એ જે ગેમનો જે ક્લબનો જે માણસ હતો, જે મેઇન માણસ, એ એમનો જે ઓવરઓલ ટર્નઓવર એને એન્યુઅલ જેટલી ઇન્કમ થતી એમાંનો અમુક પર્સન્ટેજ પોતાના માટે રાખતા અને બાકી જે પ્રોફિટ થતા એમાંથી અમુક પર્સન્ટેજ કિંગને, રાજાને સોંપી દેતા, જેથી કરીને એ એક એનો રેવન્યુનો સોર્સ બની છે. The reason he pays so much is that it is the only such gambling establishment left in Europe. યુરોપની અંદર જો કોઈ ગેમ બાકી રહેલી હોય કે જેને લોકો રમતા અને આવી રીતે પૈસા કમાતા, તો માત્ર એ સમયે એક આ જ ગેમ હતી. Some of the little German sovereigns and used to keep gaming houses of the same kind, but some years ago they were forbidden to do so. જર્મનની અંદર પણ, જર્મન જે કન્ટ્રીની અંદર પણ આ પ્રકારના ગેમિંગ હાઉસીસ હતા, પણ અમુક સમય પછી એને મનાઈ કરી દેવામાં આવી અને બંધ કરી દેવામાં આવ્યા. A man would come and try his luck and then he would risk all he had and lose it. Then he would even risk money that didn't belong to him and lose that too. And then in despair he would draw or shoot himself. જર્મન અથવા તો બીજા કન્ટ્રીઝમાં આ પ્રકારના જે રૂલેટ નામની જે ગેમ છે એનું બંધ શું કામ કરી દેવામાં આવી, તો કોઈ લોકો અહીંયા રમવા માટે આવતા, પોતાનું નસીબ અજમાવતા, રિસ્ક લેતા, ઘણી વખત ગેમ હારી પણ જતા, ઘણી વખત એ પોતાના પૈસા પણ હારી જાય અને બીજા વ્યક્તિના પણ પૈસા હારી જાય અને આને કારણે નિરાશામાં એ લોકો પોતાની જાતને શૂટ કરી દેતા, સુસાઇડ કરી લેતા. તો આવા બધા કેસીસ થતા અને આ એક પ્રકારનું ઇલીગલ ઇન્કમ કહી શકાય, જે રીતે જુગારને બીજા કોઈ સટ્ટા રમે છે ઇલીગલ કહી શકાય એ રીતે. તો એટલે આ ગેમને ઘણા કન્ટ્રીની અંદર બંધ કરી દેવામાં આવી. સો ધ જર્મન્સ ફોરબેડ ધ રૂલ્સ ટુ મેક મની ઇન ધીસ વે. એટલે જર્મન જે કન્ટ્રીના જે ગવર્મેન્ટ છે, જર્મન ગવર્મેન્ટ, એમણે રૂલ કર્યો કે આ પ્રકારની ગેમ અહીંયા નહીં રમી શકાય અને આ રીતે ઇલીગલ પૈસા કમાઈ નહીં શકાય. બટ there was no one to stop King of Monaco. પણ જે મોનેકો કિંગડમના રાજાને કોઈ અટકાવી શકાય એમ નહોતું. And he remained with monopoly of the business. અને એમણે આ બિઝનેસ પોતાના કિંગડમની અંદર ચાલુ રખાયો. The reason they were stopped was because these gaming houses did so much harm. અને જે આ જે બિઝનેસ છે એ લોકોએ શું કામ ન બંધ કરાવ્યો કે એનાથી એમના કિંગડમમાં કોઈ નુકસાન નહોતું જતું કોઈ લોકોને. So now everyone who wants to gamble goes to Monaco. તો હવે બીજા કન્ટ્રીએ આ જે રૂલેટ નામની ગેમ બંધ કરી દીધી, તો જે લોકોને રમવી હોય એ લોકો મોનેકો કિંગડમમાં જતા અને રમતા. Whether they win or lose, the king gains by it. કદાચ લોકો જીતે કે હારે પણ એ લોકોને જે અમુક પર્સન્ટેજ છે એ કિંગને મળતો, એટલે કે રાજાને તો હંમેશા રેવન્યુનો એક સોર્સ હતો, ઇન્કમ થતી આ ગેમિંગમાંથી. You can't earn stone palaces by honest labor, as the proverb says. એક કહેવત પ્રમાણે તમે તમારી પરસેવાની કમાણીથી જે મકાન અથવા તો મોટી મોટી બિલ્ડિંગો નથી બાંધી શકતા, પણ આ રીતે ઇલીગલ કમાણીથી બાંધી શકો છો. એક પ્રકારની કહેવતને લોકો ફોલો કરતા હતા.
And the kinglet of Monaco knows it is a dirty business, but what is he to do? જે મોનેકોના રાજા છે એમને પણ ખબર હતી કે આ ખરાબ બિઝનેસ છે, ઇલીગલ બિઝનેસ છે, પણ એ શું કરી શકે? He has to leave and to draw a revenue from a drink and from tobacco is not a nice thing. પણ એને પણ જીવવાનું હતું. લોકોને બીજા લોકોને એમને એક શું કહેવાય કે એક પ્રકારની ઇન્કમ આવે તો એમણે બીજા લોકોને પણ પૈસા આપવાના હોય છે, કેમ કે ખવડાવવા પીવડાવવાનું હોય છે જેના મહેલમાં રહેતા હોય છે લોકોને. ટુ ડ્રો રેવન્યુ ફ્રોમ અ ડ્રિંક એન્ડ ફ્રોમ ટોબેકો ઇઝ નોટ અ નાઇસ થિંગ. અને જે રીતે ડ્રિંક અને ટોબેકોમાંથી પણ જે રેવન્યુ આવે છે એ પણ એક સારી વસ્તુ નથી, છતાં પણ બીજા કન્ટ્રીઝમાં અલાઉડ છે. તો એ પોતે એવું વિચારે છે કે હું આ ગેમમાંથી પૈસા લઉં છું તો એમાં કંઈ ખોટું નથી. સો એ લીવ્સ એન્ડ રેન્સ એન્ડ રેક્સ ઇન ધ મની. અને આ રીતે એ રાજા જીવે છે, પોતે રાજ્ય કરે છે, ચલાવે છે અને આ રીતે પૈસા કમાય છે આ જે ગેમિંગ હાઉસીસમાંથી. એન્ડ હોલ્સ ઇઝ કોલ્ડ વિથ ઓલ ધ સેરેમની ઓફ ધ રિયલ કિંગ. અને જે રીતે એક સાચો રાજા જે રીતે પોતાનું રાજ્ય ચલાવતો હોય એ રીતે પોતાનું મોનેકોનું કિંગડમ ચલાવતો હતો. He has his coronation, his leaves, rewards, sentences, pardons. He also has his reviews, councils, laws, courts of justice, just like other kings, only all on a smaller scale. એમની પાસે બધું જ હતું. એમનો પોતાનો પણ રાજ્યાભિષેક થયેલો હોય, એમના પોતાના પણ દરબારના લોકો હોય, એમને પોતાને પણ જે રિવોર્ડ્સ જે એટલે કે સન્માનિત થતા, સજાઓ થતી, પાર્ડન્સ માફી પણ આપવામાં આવતી, જેમ બીજા રાજાઓ પોતાના લોકોને કરે છે, પોતાના રાજ્યના લોકોને. હી ઓલ્સો હેઝ હિઝ રિવ્યુઝ, કાઉન્સિલ્સ, લોઝ, કોર્ટ્સ ઓફ ધ જસ્ટિસ. એમના જે દરબારની અંદર પણ લોકોના રિવ્યૂ લેવામાં આવતા, કાઉન્સિલ્સ મિટિંગો થતી, કાયદાઓ હતા અને જે કોર્ટના નિયમો પણ હતા. જે રીતે બીજા રાજા બીજા રાજ્યમાં રાજ્ય કરે છે એવી જ રીતે મોનેકોનો રાજા પણ રાજ્ય કરતો, પણ એક નાના પાયા ઉપર હતું, એક નાનું કિંગડમ હતું એટલે. Now it happened a few years ago that a murder was committed in the Stoy king's domains. પણ એક વખત એવું બને છે કે કોઈ એક વ્યક્તિ છે એ કોઈનું મર્ડર કરી નાખે છે આ રાજાના રાજ્યમાં, એટલે કે મોનેકોના રાજ્યમાં કોઈ વ્યક્તિ મર્ડર કરે છે. ધ પીપલ ઓફ દેટ કિંગડમ આર પીસેબલ. આ રાજ્યના લોકો છે એકદમ શાંતિપ્રિય હતા, ક્યારેય આના પહેલાં ક્યારેય કોઈ મર્ડર કરેલું હતું નહીં, ખૂબ જ શાંતિથી એ લોકો જીવન જીવતા હતા. એન્ડ સચ અ થિંગ હેડ નોટ હેપન બિફોર. આ પ્રકારનું મર્ડર, આ પ્રકારની જે ગુનો ક્યારેય કોઈ વ્યક્તિએ કરેલો હતો નહીં, એટલે દરેક માટે એક નવું હતું. The judges assembled with much ceremony and tried the case in the most judicial manner. દરેક જે રાજા છે એ જે જજ એટલે કે ન્યાયાધીશને એક મિટિંગ કરે છે અને આ કેસને કઈ રીતે હેન્ડલ કરવો, કે આ વ્યક્તિએ મર્ડર કર્યું છે તેમને શું સજા કરવી એ નક્કી કરવામાં આવે છે. There were judges and prosecutors and jurymen and barristers. જજ છે, જ્યુરીમેન છે, બેરિસ્ટર્સ, મંત્રીઓ છે, એ બધાની એક બેઠક બેસે છે. They argued and judged, and at last they condemned the criminal to have his head cut off as the law direct. તે લોકો બધા ચર્ચા કરે છે, વિચારણા કરે છે, આર્ગ્યુમેન્ટ થાય છે, દલીલો થાય છે અને છેલ્લે એ લોકો ક્રિમિનલ એટલે કે ગુનેગાર છે કે જેણે મર્ડર કર્યું છે એની ટીકા કરવામાં આવે છે અને છેલ્લે નક્કી થાય છે કે એ વ્યક્તિનું આપણે એમનું માથું કાપી નાખીએ અને આ જેની સજા રહેશે. So far so good. Next they submitted the sentence to the king. અને પછી એમણે આ જે વિચાર છે તો એમનો ડિસિઝન છે દરેક જ્યુરી મેમ્બરે કિંગને સોંપે છે કે આપણે એમનું માથું કાપીએ અને એમની સજા કરીએ. ધ કિંગ રેડ ધ સેન્ટેન્સ એન્ડ કન્ફર્મ ઇટ. રાજાએ આ નિર્ણય વાંચે છે અને કન્ફર્મ કરે છે, અપ્રૂવ કરે છે કે ઓકે તમે કહો છો કે આ યોગ્ય છે તો આપણે એમનું માથું કાપીને એમની સિર કલમની જે સજા કરીએ એમ. ઇફ ધ ફેલો મસ્ટ બી એક્ઝિક્યુટેડ એક્ઝિક્યુટ હિમ. જો તમે વિચારતા હોય કે આ વ્યક્તિ છે એ દંડને લાયક છે તો એમને એક્ઝિક્યુટ કરો અથવા તો એનું માથું કાપી નાખો. તો અહીંયા મેં જે એક્ઝિક્યુશન જે કરવા માટેનું છે ગિલેટિનનું મશીન છે એ મૂકેલું છે અહીંયા, જેના ફોટોસ પિક્ચર્સ મૂકેલા છે જેથી કરીને તમે જોઈ શકો છો. તો આ પ્રકારની પહેલાં સજા આપવામાં આવતી રાજાઓમાં, જ્યારે કોઈ મર્ડર કરે અથવા તો એક પ્રકારનો કોઈ ગુનો કરે તો એવી રીતે ગિલેટિન મશીન દ્વારા વ્યક્તિનું માથું કાપી નાખવામાં આવતું. તો અહીંયા તમે ફર્સ્ટ પિક્ચરમાં તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતનું મશીન છે અને અહીંયા ગિલેટિનનો કોઈ એક્સપિરિયન્સ પર્સન હોય છે એ રીતે જેમ ફાંસીની સજા આપવા માટે જેમ પવન જલ્લાદ કઈ રીતે ફાંસીની સજા આપે છે ભારતની અંદર, તો એ રીતે અહીંયા એક વ્યક્તિ નિમાયેલો હોય અને એ અહીંયાથી ઉપરથી દોરી ખેંચશે અને આ જે ધારદાર એક
જે વેપન છે એ નીચે આવે છે અને વ્યક્તિનું માથું કપાઈ જાય છે. જ્યારે કોઈએ ખૂબ મોટો ગુનો કરેલો હોય છે, જેમાં અત્યારે ફાંસીની સજા છે, તો પહેલાં જે એવી રીતે ગિલેટિનથી વ્યક્તિનું માથું કાપી અને એને મારી નાખવાની સજા થવામાં આવતી. અને અહીંયા તમે સેકન્ડ પિક્ચરમાં જોઈ શકો છો કે જ્યારે એ જેની પ્લેટ છે એ નીચે આવે છે એટલે વ્યક્તિનું માથું કપાઈ જાય છે. તો આ પ્રકારની સજા કરવાનું એ ગુનેગાર માટે વિચારે છે. There was only one hitch in the matter, પણ આ રીતે સજા કરવાની હતી એમાં એક પ્રોબ્લેમ હતો. That was that they had neither a guillotine for cutting heads of nor a executioner. હવે પ્રશ્ન એ હતો કે રાજ્યની અંદર જે એક નાના પાયાનું રાજ્ય હતું તો અહીંયા જે ગિલેટિન મશીન પણ નહોતું અને એક્ઝિક્યુશનર એટલે કે એવો એક્સપિરિયન્સ માણસ પણ નહોતો કે આ રીતે આ વ્યક્તિને સજા આપી શકે. The ministers considered the matter and decided to address an inquiry to the French government. અને પછી રાજા સાથે ચર્ચા કરી અને નક્કી કરે છે કે આપણી પાસે ગિલેટિન મશીન અથવા તો એવો એક્સપિરિયન્સ માણસ નથી કે આ રીતે વ્યક્તિનું માથું કાપી શકે, એટલે કે આ સજા આપી શકે. તો ત્યારે રાજા સાથે નક્કી થાય છે અને રાજા પછી વિચારે છે કે આપણે ફ્રેન્ચ ગવર્મેન્ટની સલાહ લઈએ કે જો એમની પાસે આવું મશીન અને જો એક્સપિરિયન્સ પર્સન હોય તો એ આપણને મદદ કરે. તો The minister considered the matter and decided to address an inquiry to the French government. અને આ રીતે ફ્રાન્સની સરકાર છે એમને આ લેટર મોકલવામાં આવે છે કે અમારે એક માણસ જોઈએ છે અને આ પ્રકારનું મશીન જોઈએ છે. Asking whether the French government could not lend them a machine and expert to cut off the criminal's head, and if so, would the French kindly inform them what the cost would be. કે ફ્રેન્ચ ગવર્મેન્ટ ખરેખર અમને મદદ કરવા માંગે છે કે નહીં, અને મદદ કરવા માંગે છે તો એમનો કોસ્ટ શું થશે, એમની પ્રાઇસ શું થશે, એમ કેટલા પૈસા લેશે આ હેલ્પ કરવા માટેના. તો આ પ્રકારનો એક લેટર કિંગ દ્વારા ફ્રેન્ચ ગવર્મેન્ટને મોકલવામાં આવે છે. The letter was sent. A week later the reply came. આ લેટર મોકલવામાં આવે છે અને એક અઠવાડિયા પછીનો જવાબ આવે છે. મશીન એન્ડ એક્સપર્ટ કુડ બી સપ્લાઇડ એન્ડ ધ કોસ્ટ વુડ બી 16,000 ફ્રેન્ક. અને ત્યાર પછી એ લોકોનો લેટરની અંદર રિપ્લાય હોય છે કે ફ્રેન્ચ ગવર્મેન્ટ છે 16,000 ફ્રેન્ક જેટલા પૈસા લેશે. જેમ આપણે કરન્સીમાં જેમ રૂપીસ હોય છે એ રીતે ત્યાંનું જે ફ્રેન્કની અંદર કરન્સી એ લોકો માપતા હશે તો 16,000 ફ્રેન્ક એ લોકો લેશે અને મશીન અને એક્સપર્ટ બંને મોકલશે એવું ફ્રેન્ચ ગવર્મેન્ટે લેટરની અંદર રિપ્લાયમાં લખે છે. ધીસ વોટ લેડ બિફોર ધ કિંગ. અને રાજાની સામે આ લેટર આવે છે. હી થોટ ઓવર ઇટ. એ વિચારે છે કે શું કરવું. 16,000 ફ્રેન્ક્સ. ધ રિચ ઇઝ નોટ વર્થ ધ મની. અને પછી વિચારે છે કે આ જે ક્રિમિનલ છે, ગુનેગાર છે, એ 16,000 ફ્રેન્ક જેટલો પણ મૂલ્યવાન નથી, કિંમતી નથી, કે એટલા બધા પૈસા આમની પાછળ બગાડવા ન જોઈએ. સેડ હી. Can't it be done somehow cheaper? રાજા કહે છે કે શું આ થોડું આનાથી વધારે સસ્તું ન થઈ શકે? Why 16,000 francs is more than 2 francs a head on the whole population. કે જ્યારે પણ મોનેકો રાજ્યના વસ્તીની વાત કરવામાં આવે છે ત્યારે પર હેડ એમને 16,000 ફ્રેન્ક છે એ દરેક વ્યક્તિને પર પર્સન 2 ફ્રેન્ક એ રીતે ટેક્સ જ્યારે લાગુ પડે ત્યારે 16,000 ફ્રેન્ક જમા થાય. તો લોકો આ માટે તૈયાર નહીં થાય, એટલે આ ખૂબ એમને મોંઘું લાગે છે. The people won't stand it and it may cause a riot. કે લોકો આ માટે એક્સેપ્ટ નહીં કરે અને આના માટે ખૂબ બળવો કરશે રાજ્યની અંદર. તો આ ખૂબ મોંઘું છે, કેમ કે જ્યારે પણ 16,000 ફ્રેન્ક જો ફ્રેન્ચ ગવર્મેન્ટને ચૂકવે તો એ રેવન્યુ છે એ લોકો પાસેથી લોકોના ટેક્સમાંથી જ આવવાની છે. તો લોકો આ માટે તૈયાર નહીં થાય અને કોઈ રાયટ કરશે, બળવો કરશે, વિરોધ કરશે, અને એટલે આ આઈડિયા એ લોકો પોસ્ટપોન કરે છે. So council was called to consider what could be done and it was decided to send a similar inquiry to the king of Italy. અને પછી નક્કી કરે છે કે હવે આપણે ફ્રેન્ચ ગવર્મેન્ટનું રહેવા દઈએ અને જે ઇટલીના કિંગ છે, ઇટલીના રાજા છે, એમની પાસે હેલ્પ માંગીએ કે એ લોકો એક્સપર્ટ અને પ્લસ મશીન એમની પ્રાઇસ શું રાખી છે, આપણને હેલ્પ કરે તો. The French government is republican and has no proper respect for king. ફ્રેન્ચ ગવર્મેન્ટ છે એ રિપબ્લિકન છે અને જે પ્રજાસત્તાક રાજ્ય છે તો એમાં એ લોકોને રાજા માટે કોઈ એટલું બધું રિસ્પેક્ટ ન હોય. પણ જે ઇટલીના રાજા છે તો એ તો બ્રધર મોનાર્ક છે, એટલે કે આના જેવા જે બીજા રાજા છે તો એ કદાચ થોડુંક આપણને સસ્તું કરી દેશે. So the letter was written and a prompt reply was received. અને આ રીતે કિંગ છે એક લેટર મોકલે છે અને એનો આન્સરમાં આવે છે. The Italian government wrote that they would have pleasure in supplying both a machine and an expert and the whole cost would be 12,000 francs including travelling expenses.
ઇટાલિયન ગવર્મેન્ટ કહે છે કે અમને આનંદ થાય છે તમારી હેલ્પ કરવા માટે અને અમે મશીન અને એક્સપર્ટ બંને મોકલશો, પણ અમારો કોસ્ટ છે એ 12,000 ફ્રેન્ક એટલે કે 12,000 ફ્રેન્ક જેટલી પ્રાઇસ રહેશે અમારી, ઇન્ક્લુડિંગ ટ્રાવેલિંગ એક્સપેન્સીસ એટલે કે માણસને અને મશીનને મોકલવાની અને લાવવાની જે ટ્રાવેલિંગ એક્સપેન્સ છે એ પણ આમાં આવી ગયો છે, એટલે 12,000 ફ્રેન્ક એ લોકો કહે છે. ધીસ વોઝ ચીપર બટ સ્ટીલ ઇટ સીમ ટુ મચ. આ થોડું સસ્તું હતું ફ્રેન્ચ ગવર્મેન્ટ કરતાં, પણ હજી પણ રાજાને તો ખૂબ મોંઘું લાગે છે. ધ રાસ્કલ વોઝ રિયલી નોટ વર્થ ધ મની. એ કહે છે કે આ જે ગુનેગાર છે એ આટલો બધો કિંમતી પણ નથી કે આના માટે આપણે એટલા બધા પૈસા વેડફી દઈએ. ઇટ વુડ સ્ટીલ મીન નિયરલી 2 ફ્રેન્ક્સ મોર પર હેડ ઓન ટેક્સીસ. અને નક્કી કરે છે કે જો કદાચ 12,000 ફ્રેન્ક આપીએ તો પણ આપણે દરેક વ્યક્તિ પાસેથી 2 ફ્રેન્ક જેવો ટેક્સ લઈએ ત્યારે એટલા પૈસા ભેગા થાય, તો આ તો બહુ મોંઘું છે. Another council was called. They discussed and considered how it could be done with less expense. ફરીથી કાઉન્સિલ બેસે છે, મીટિંગ બેસે છે, ચર્ચા થાય છે અને નક્કી કરે છે કે હજી પણ આનાથી થોડુંક વધારે સસ્તું શું થઈ શકે. Could not one of the soldiers perhaps we got to do in a rough and homely fashion? The general was called and was asked, can't you find us a soldier who would cut the man head off? પછી રાજા અને બધા નક્કી કરે છે. રાજા કહે છે કે શું આપણા જે આર્મીમાંથી જે સોલ્જર છે એ એમ પણ યુદ્ધમાં બીજા લોકોનું માથું કાપતા હોય છે અથવા તો એમનું મર્ડર કરતા હોય છે, કેમ કે જ્યારે લડાઈ લડાતી હોય છે ત્યારે એકબીજાને મારી નાખતા હોય છે, તો શું કોઈ સોલ્જર છે એ આનું માથું ન કાપી શકે? અને એટલે એમનો જે આર્મીનો જે મેઇન હેડ એટલે કે જનરલને બોલાવે છે અને આ રીતે પૂછપરછ કરે છે રાજા. ઇન વોર ધે ડોન્ટ માઇન્ડ કિલિંગ પીપલ. કે યુદ્ધમાં તો તમે લોકોને મારતા અચકાતા નથી. ઇનફેક્ટ ધેટ ઇઝ વોટ ધે આર ટ્રેન્ડ ફોર. કે તમને તો આની ટ્રેનિંગ આપવામાં આવી છે. સો ધ જનરલ ટોક્ડ ઇટ ઓવર વિથ ધ સોલ્જર્સ ટુ સી વેધર વન ઓફ ધેમ વુડ નોટ અંડરટેક ધ જોબ. અને પછી જનરલ છે એ સોલ્જર્સ સાથે ચર્ચા વિચારણા કરે છે કે તમે આ કામ કરશો કે નહીં, પણ સોલ્જર્સ ના પાડે છે કે અમે યુદ્ધમાં લોકોને મારવાની અમને ટ્રેનિંગ આપવામાં આવી છે, પણ આ રીતે અમે કોઈ વ્યક્તિનું માથું ન કાપી શકીએ, એટલે સોલ્જર્સ ના પાડે છે. But none of the soldiers would do it. No, they said, we don't know how to do it. It is not a thing we have been taught. Soldiers ના પાડે છે કે અમને આ માટેની ટ્રેનિંગ આપવામાં નથી આવી, એટલે અમે આ કામ ન કરી શકીએ. What was to be done? Again the ministers considered and reconsidered. ફરીથી પાછી બેઠક બેસે છે, મીટિંગ્સ થાય છે કે હવે આપણે શું કરવું. They assembled commission and committee and sub committee. ઘણી બધી બેઠક બેસે છે, કમિશન થાય છે, ગ્રુપ બને છે, બીજા નાના નાના એના સબ ગ્રુપ બને છે અને પછી એ લોકો વિચારે છે કે હવે શું કરવું. At last they decided that the best thing would be to alter the death sentence to one of the imprisonment for life. અને પછી નક્કી કરે છે કે મૃત્યુદંડની સજાને બદલે આપણે આજીવન કેદની સજામાં જો આ સજાને ફેરવી દઈએ તો શું કેવું રહેશે. This would enable the king to show his mercy and it would come cheaper. અને આને કારણે જે રાજાએ છે ગુનેગાર પ્રત્યે થોડી દયા દાખવી એવું પણ લાગશે અને આ થોડું બીજા બધા કરતાં સસ્તું પડશે. The king agreed to do this. રાજા આ માટે સહમત થાય છે. એન્ડ સો ધ મેટર વોઝ અરેન્જ. અને પછી નક્કી થાય છે કે ઓકે આ ફાઇનલ રાખીએ કે એમનું આપણે માથું નથી કાપવું, કેમ કે કોઈ જે ગિલિટિન અથવા તો કોઈ એક્ઝિક્યુશનર છે નહીં, બીજી બધી ગવર્મેન્ટ વધારે પૈસા કહે છે અને એટલા બધા પૈસા આપી અને લોકો પાસે ટેક્સ કલેક્ટ કરવો અને લોકો ન આપે બળવો થાય એના કરતાં બેટર છે કે એમને માત્ર આપણે એક એવી સજા કરીએ કે એમને આજીવન કેદ એટલે કે એમને આખી જિંદગી સુધી જેલમાં રહેવાનું આ પ્રકારની સજા કરીએ. તો આ એક છેલ્લે નક્કી થાય છે. The only problem now was that there was no suitable prison for a man sentenced for life. પછી પ્રશ્ન એ થાય છે કે કોઈ પણ એક વ્યક્તિને આખી લાઈફ માટે કોઈ એક જેલમાં રાખવું તો એના માટેની એક પ્રોપર જેલ હોવી જોઈએ. તો એ પ્રકારનું એક suitable prison અથવા તો એક યોગ્ય જેલ અહીંયા હતી નહીં. There was a small lockup where people were sometimes kept temporarily, but there was not strong prison fit for permanent use. નાના નાના લોકઅપ હતા જે પોલીસ સ્ટેશનની અંદર હોય છે કે ત્યાં ટેમ્પરરી થોડાક સમય માટે કોઈ કેદીને રાખી શકીએ પછી છૂટો કરી દે, તો એ પ્રકારના લોકઅપ હતા, પણ કોઈ એવું સ્ટ્રોંગ પ્રિઝન નહોતું, એ મજબૂત કોઈ મોટું લોકઅપ નહોતું કે જે કોઈ વ્યક્તિને પરમેનન્ટલી લાઈફ ટાઈમ એમને ત્યાં રાખી શકીએ. However, they managed to find a place that would do and they put a young fellow there and placed a guard over him. અને પછી મહેલનો એક ભાગ નક્કી કરે છે કે અહીંયા એમને રહેવાનું છે, એક રૂમની અંદર લોકઅપ કરી દીધો છે અને એમના માટે એક ગાર્ડ નક્કી કરે છે કે એક વોચમેન છે એમણે એનું ધ્યાન રાખવાનું રહેશે. એક ગાર્ડ નક્કી કરે છે એનું ધ્યાન રાખવા માટે જેથી કરીને ભાગી ન જાય.
The guard had to watch the criminal and had also to fetch his food from the palace kitchen. અને એ જે ગાર્ડ છે એમણે ક્રિમિનલ ગુનેગારનું ધ્યાન રાખવાનું અને એમને જે રાજાના મહેલમાં જે જમવાનું બને ત્યાંથી જમવાનું ક્રિમિનલને પહોંચાડવાનું આ કામ એને કરવાનું હતું અને ભાગી ન જાય એનું ધ્યાન રાખવાનું. The prisoner remained there month after month till a year had passed. જે કેદી છે એ ત્યાં મહિનાઓના મહિનાઓ રહે છે અને એક વર્ષ પસાર થઈ જાય છે. But when a year had passed, the kinglet, looking over the account of his income and expenditure one day, noticed a new item of expenditure. એક વર્ષ પછી રાજા જ્યારે પોતાના આખા વર્ષના બધા હિસાબો કરે છે તો ત્યારે એક એને બહુ અચરજ પામે એવી બહુ શોકિંગ વસ્તુ ધ્યાનમાં આવે છે. This was for the keep of the criminal. અને આ એક એવી વસ્તુ હતી કે ગુનેગારને રાખવાનો જે ખર્ચ હતો એ કેટલો બધો વધારે થયો એ એને ધ્યાનમાં આવે છે. Nor was it a small item either. અને એક બહુ નાની વસ્તુ નહોતી. There was a special guard and there was also a men's food. અહીંયા એમના માટે એક સ્પેશિયલ ગાર્ડ હતો ગુનેગાર માટે અને એ વ્યક્તિનું અને બંને વ્યક્તિનું ફૂડ આખા વર્ષનું ઇટ કેમ ટુ મોર દેન 600 ફ્રેન્ક પર યર. એક વર્ષના 600 ફ્રેન્ક કરતાં પણ વધારે ખર્ચો થઈ ગયો હતો આ ગાર્ડ માટેનો અને ક્રિમિનલ માટેનો બંનેનો. And the worst of it was the fellow was still young and healthy and might live for 50 years. અને બીજી સૌથી ખરાબ વસ્તુ એ હતી કે ગુનેગાર હતો એ તો ધીમે ધીમે સારું જમવાનું મળતું હતું અને લોકઅપની અંદર આખો દિવસ રહેવાનું તો ધીમે ધીમે એટલો યંગ અને હેલ્ધી થતો ગયો હતો કે લગભગ એટલીસ્ટ 50 વર્ષ તો જીવી જ શકે. તો 50 વર્ષ સુધી દર વર્ષે એટલો ખર્ચો કોઈ રાજાને પોસાય કે ન પોસાય એના વિશે ચર્ચા વિચારણા ચાલે છે. When one came to reckon it up, the matter was serious. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ આના ઉપર વિચારે તો આ મેટર ખૂબ સિરિયસ હતી. It would never do. અને આ લોકોને ખબર નહોતી કે એટલો બધો ખર્ચો થશે. So the king summoned his minister and said to them. અને પછી કિંગ છે એના મંત્રીઓને બોલાવે છે અને એમને કહે છે You must find some cheaper way of dealing with this rascal. કે તમારે એક એવો રસ્તો મારી પાસે લઈ આવો કે આ જે ગુનેગારને ડીલ કરવા માટે સાચવવા માટેનો સૌથી થોડો સસ્તો રસ્તો આના માટે લઈ આવો. The present plan is too expensive. કે અત્યારે જે આ પ્લાન છે ગાર્ડ રાખીએ છે એમને પેલેસમાંથી જમવાનું દઈએ છે તો આ એમનો ખર્ચો છે વર્ષનો ખૂબ વધી જાય છે ખૂબ મોંઘું છે આ તો. And the ministers met and considered and reconsidered till one of them said, Gentlemen, in my opinion, we must dismiss the guard. But then rejoined another minister, the fellow will run away. Well, said the first speaker, let him run away and be hanged to him. અને બધા મિનિસ્ટર્સ ચર્ચા વિચારણા કરે છે અને એમાંનો એક જે મિનિસ્ટર છે એવું કહે છે કે મારા મત પ્રમાણે તો જે આ ગાર્ડ છે એમને આપણે ડિસમિસ કરી દેવો જોઈએ, હટાવી દેવો જોઈએ કે ગાર્ડ વગર જ એમને ખાલી લોકઅપમાં રાખો તો થોડો ખર્ચો ઓછો થશે. ત્યારે બીજો વ્યક્તિ એવું કહે છે, બીજા મંત્રી એવું કહે છે કે તો આ વ્યક્તિ ભાગી જશે. તો પેલો મંત્રી એવું કહે છે કે તો બહુ સારી વસ્તુ છે ને ભાગી જઈ તો રાજાને એટલો ખર્ચો જ નહીં થાય. તો આવું વિચારે છે લોકો. So they reported the result of their deliberation to the kinglet and he agreed with them. અને આ વસ્તુ એ લોકો રાજાને કહે છે અને રાજા આનાથી સહમત થાય છે કે ગાર્ડને હટાવી દઈએ અને પેલા વ્યક્તિ જે છે એ જો ભાગી જતો હોય તો ભાગવા દઈએ જેથી કરીને આપણને ખર્ચો ન આવે. The guard was dismissed and they waited to see what would happen. ગાર્ડને ડિસમિસ કરી દેવામાં આવ્યો. એમનો જો વોચમેન ધ્યાન રાખે એવો હતો એને ડિસમિસ કર્યો અને પછી હવે શું થાય છે એમનું એ લોકો જોવાનું હતું. All that happened was that at dinner time the criminal came out and not finding his guard, he went to the king's kitchen to fetch his own dinner. શું બન્યું કે જ્યારે પણ ગાર્ડ નહોતો ત્યારે ક્રિમિનલ રેગ્યુલરલી શું કરતો કે એનો જે લંચ અને ડિનરનો જેવો પણ સમય થાય એટલે એ લોકો લોકઅપ ખોલી પેલેસના કિચનમાં જઈ પોતાનું જમવાનું લઈ જમી અને પાછો એ લોકઅપમાં બંધ થઈ જતો હતો. એ તો ભાગવા માંગતો જ નહોતો કેમ કે એને તો તૈયાર જમવાનું મળતું હતું, રહેવા માટે મળતું હતું એટલે એમને ગાર્ડ હતો નહીં છતાં પણ એ ભાગવાનો એમણે પ્રયાસ ન કર્યો. He took what was given to him, returned to the prison, shut the door on himself and stayed inside. એમને જે જમવાનું મળતું એ લઈ લેતો, ખાઈ લેતો અને પાછું પોતાની પ્રિઝન એટલે કે એની જેલમાં જતો રહેતો, પોતાનો દરવાજો બંધ કરી દેતો અને અંદર શાંતિથી રહેતો એ. Next day the same thing occurred. અને બીજા દિવસે પણ આવું જ થયું, રોજ આવું જ બનતું હતું. He went for his food at the proper time, but as for running away, he didn't show the least sign of it. What was to be done? They considered the matter again. અને પછી બધા નક્કી કરે છે કે જો વોચમેન જતો રહ્યો છે તો કદાચ આ ભાગી જશે પણ એ તો રેગ્યુલરલી પોતાનો બપોરનો અને રાત્રિનો જેવો પણ સમય થાય તરત જ લોકઅપમાંથી બહાર નીકળતો, પેલેસના કિચનમાં જતો, મહેલના કિચનમાં જતો, જમવાનું લેતો, જમી અને પાછો અંદર જતો રહેતો. એ ભાગી જાય એવો કોઈ સાઇન દેખાતી જ નહોતી. બધા ચર્ચા કરે છે કે હવે શું કરવું. We shall have to tell him straight out, said
we do not want to keep him. So the Minister of Justice had him brought before him. અને પછી એ લોકો નક્કી કરે છે કે આપણે એમને સામે જ કહી દેવું જોઈએ કે તારો વોચમેન છે નહીં અને તું હવે અહીંયાથી ભાગી જા, અમારે તને નથી રાખવો. તો આ રીતે એમના જે મિનિસ્ટર છે, મંત્રી છે, એ એમની સામે જાય છે. વાય ડુ યુ નોટ રન અવે, સેડ ધ મિનિસ્ટર. એના મંત્રી કહે છે કે તું ભાગી કેમ નથી જતો? દેર ઇઝ નો ગાર્ડ ટુ કીપ યુ, કે તારું ધ્યાન રાખવા માટે કોઈ વોચમેન પણ નથી. યુ કેન ગો વેર યુ લાઇક એન્ડ ધ કિંગ વિલ નોટ માઇન્ડ, કે તારે જ્યાં જવું હોય ત્યાં જા, રાજાને કોઈ વાંધો નથી. I dare say the king would not mind, replied the man, but I have nowhere to go. કે મને ખબર છે કે રાજાને કોઈ વાંધો નથી હું ભાગી જાઉં તો, પણ ક્યાંય જવા જવું જ મારા માટે નથી, હું ક્યાંય જવાનો નથી. What can I do? હું શું કરું? You have ruined my character by your sentence and people will turn their backs on me. કે તમે મને આજીવન કેદની સજા કરીને તમે મારું જે કેરેક્ટર છે એ બગાડી નાખ્યું છે, સ્પોઇલ કર્યું છે, અને હવે લોકો મારી સામે પણ જોવા નથી માંગતા. બિસાઇડ્સ આઈ હેવ ગોટ આઉટ ઓફ ધ વે ઓફ વર્કિંગ, અને હું જે કામ કરતો હતો એમાંથી મેં કામ પણ અહીંયા મને કેદની સજા થઈ છે એટલે મારું કામ છૂટી ગયું છે. યુ હેવ ટ્રીટેડ મી બેડલી, તમે મારી સાથે બહુ ખરાબ વર્તન કર્યું છે. ઇટ્સ નોટ ફેર, આ યોગ્ય નથી. ઇન ધ ફર્સ્ટ પ્લેસ વેન વન્સ યુ સેન્ટેન્સ મી ટુ દેટ યુ ઓટ ટુ હેવ એક્ઝિક્યુટેડ મી, તમે પહેલાં મારી માટે સજા કરી તો તમારે મારું માથું કાપી નાખવું જોઈતું હતું, મને સજા કરવી જોઈતી હતી. બટ યુ ડિડન્ટ ડુ ઇટ, પણ તમે એવું ન કર્યું. ધેટ ઇઝ વન થિંગ આઈ ડિડન્ટ કમ્પ્લેન અબાઉટ ઇટ, આ પહેલી વસ્તુ છે કે જેની મેં કોઈ ફરિયાદ નથી કરી. Then you sentenced me to imprisonment for life and put a guard to bring me my food. But after a time you took him away again and I had to fetch my own food. Again I didn't complain. અને પછી તમે કેવું કર્યું કે તમે મને આજીવન કેદની સજા સંભળાવી, તમે મારા માટે ગાર્ડ રાખ્યો જે મારા માટે જમવાનું લઈ આવતો, પણ એકાદ વર્ષ પછી તમે ગાર્ડને પણ ડિસમિસ કરી દીધો, મારે મારું જમવાનું પોતે જ લેવા જવું પડતું હતું, છતાં પણ મેં કોઈ કમ્પ્લેન ન કરી. બટ નાવ યુ એકચ્યુઅલી વોન્ટ મી ટુ ગો અવે, આઈ કાન્ટ એગ્રી ટુ ધેટ. યુ મે ડુ એઝ યુ લાઇક બટ આઈ વોન્ટ ગો અવે. અને હવે તમે મને એવું કહો છો કે હવે તું જે જેલ છોડીને જતો રહે, તો હું આની સાથે સહમત નથી. તમને જેમ ગમે એમ કરો, હું અહીંયાથી ક્યાંય જવાનો નથી. વોટ વોઝ ટુ બી ડન? વન્સ મોર ધ કાઉન્સિલ વોઝ સમન, અને ફરીથી ચર્ચા બેસે છે રાજાના દરબારમાં કે હવે શું કરવું આનું. વોટ કોર્સ કુડ દે અડોપ્ટ, એમણે શું એવો રસ્તો લેવો કે જેને કારણે આનું સોલ્યુશન આવે. ધ મેન વુડ નોટ ગો, આ માણસ તો જવા માગતો જ નથી. They reflected and considered the only way to get rid of him was to offer him a pension. પછી બધા નક્કી કરે છે કે એક પેન્શન આપી દો જેથી કરીને એ અમાઉન્ટ લઈ અને જતો રહેશે, તો જેથી કરીને લાઈફ ટાઈમ આનો એક આપણને ખર્ચો ન રહે. એન્ડ સો they reported to the king, અને પછી રાજાને ચર્ચા કરે છે. There is nothing else for it, said they. We must get rid of him somehow. The sum fixed was 600 francs and this was announced to the prisoner. અને પછી એ લોકો વિચારે છે અને રાજાને કહે છે કે આના સિવાય બીજો કોઈ ઓપ્શન જ નથી આપણી પાસે. જો તમારે આનાથી છુટકારો મેળવવો હોય તો એમને 600 ફ્રેન્ક જેવા પૈસા આપી દો, એ એના પૈસા લઈને જતો રહી, અથવા તો એમનો એક પેન્શન નક્કી કરી દો કે અમુક સમય પછી, અમુક વર્ષ પછી એમણે એમનું પેન્શન આવીને લઈ જવાનું અને એ અહીંયાથી જતો રહી. Well, said he, I don't mind so long as you undertake to pay it regularly. On that condition I am willing to go. રાજા સહમત થાય છે, પણ પ્રિઝનર એવું કહે છે કે સારું, મને કોઈ વાંધો નથી, જો તમે મને રેગ્યુલરલી પેન્શન આપતા હોય તો આ કન્ડિશન ઉપર હું જવા માટે તૈયાર છું. So the matter was settled. He received 1/3 of his annuity in advance and left the king's dominions. અને આ રીતે આ પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન આવે છે. એમને જે એમનું 600 ફ્રેન્કમાંથી 200 ફ્રેન્ક એટલે કે 1/3 પાર્ટ જે એ એમને એડવાન્સમાં મળી જાય છે, અને પછી એ રાજાનું ડોમિનિયન છોડીને, રાજ્ય છોડી અને રાજ્યને એક સીમાડા ઉપર બીજી જગ્યાએ કે રહેવા માટે જતો રહે છે. It was only a quarter of an hour by rail and he emigrated and settled just across the frontier, where he bought a bit of land, started market gardening and now lives comfortably. He always goes at the proper time to draw his pension. અને પછી એમને જે પૈસા મળ્યા છે એમાંથી એ એમનું જે મોનેકોનું જે રાજ્ય હતું એના સીમાના સરહદે એક જગ્યા લઈને ત્યાં રહેવા માંડે છે, અને ત્યાં એક જમીન લે છે, એ ગાર્ડનિંગ કરે છે અને એક માર્કેટ ચાલુ કરે છે કે ત્યાં એ શાકભાજી અને ફ્રૂટ્સ ને બધું વાવે છે અને એમનું વેચાણ કરે છે અને ખૂબ જ સરસ લાઈફ જીવે છે. અને પોતાનું પેન્શન લેવા માટે એ જ્યારે પણ એનો સમય થઈ જાય છે ત્યારે પોતાના રાજ્યમાં જાય છે. Having received it, it goes to gaming tables, takes 2 or 3 francs, sometimes wins and sometimes loses, and then returns home. He lives peaceably and well.
અને આ છે ને પૈસા મળે છે એમાંથી ઘણીવાર એ ગેમિંગ ટેબલ્સમાં પણ જાય છે, 2-3 ફ્રેન્ક જેવા પૈસા હારે પણ છે, જીતે પણ છે અને આ રીતે પોતાના ઘરે જાય છે અને સરસ પોતાની લાઈફ એકદમ શાંતિથી જીવે છે. It is a good thing that he didn't commit his crime in a country where they do not grudge expense to cut a man's head off or to keeping him in a prison for life. અને પછી એના જીવનમાં કોઈ એવો ગુનો નથી કરતો જેથી કરીને રાજા એને કોઈ સજા કરે, અને સજા કરવા માટે રાજા પાસે કોઈ મશીનની પણ વ્યવસ્થા નથી અને જેને જેલમાં રાખવા માટેની પણ વ્યવસ્થા નથી. તો એના માટે એ પોતાની લાઈફ ખૂબ શાંતિથી જીવે છે અને અહીંયા સ્ટોરી આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ. If you like the video, like it, share with your friends and subscribe my channel for more upcoming video. Give your feedback in comment section below. How was this video for you? So thanks for watching and see you in the next video. Till